رکھے، کیا دنیا میں اس پہ صلوات پڑھی جاتی ہے؟ نہیں. لیکن جو زہرا کا بغض رکھے، آپ سب بیوی کی مودت رکھتے لیکن کوئی درود کی تو کانسیپٹ نہیں ہے نا، ہے؟ لیکن جو زہرا کا بغض رکھے، دنیا میں لعنت بھی ہے، آخرت میں جہنم بھی ہے. ایک میر انیس کے نادر کلام کو عرض کرتا چلوں اس مقام پر. اللہ نے فاطمہ کو دیے کیا رتبہ جلیل، اللہ نے فاطمہ کو دیے کیا رتبہ جلیل. آج شاید میں نہیں پڑھ پاؤں گا خطبات کے اوپر، کل پڑھوں گا. پھر یہ بتائیے مجلسیں کتنی رہ گئی ہیں؟ جزاک اللہ. آپ آ جائیں نا، اس لیے آپ کے پاس نیت تھی آپ کی محمد والے آپ کے پاس 6 رہی ہے. اچھا ٹھیک ہے، پھر تو ابھی ہے. تو کل کی مجلس میں انشاءاللہ امام سجاد کی خطبات پر 2 مجلسیں بی بی کے اوپر اور 2 مجلسیں امام زمانہ پر اور بھی موضوعات پہ آگے بڑھا. تو 5 کو ہو جائیں گے اس طرح سے جو میں نے اناؤنس کیا. ایک مجلس ظاہر شب چہروں کی وجہ سے اس میں دیکھتا ہوں کہ کیا ٹاپک ہوتا ہے. کل میں ایک طیبہ پر پڑھوں گا شب چہروں کی وجہ سے انشاءاللہ. تو میں کیا عرض کر رہا تھا؟ ہاں، اللہ نے فاطمہ کو دیے کیا رتبہ جلیل، خدمت گزار جن کے سرافیل و جبرائیل. جبرائیل وہی لانے والا، سرافیل ٹرمپٹ سور کو پھونکنے والا، مگر دونوں زہرا کے خادم. خدمت گزار جن کے سرافیل و جبرائیل، اس سیدہ کا کوئی جہاں میں نہیں عدیل. میچ ہمسر، اس سیدہ کا کوئی جہاں میں نہیں عدیل. چوتھا مصرع سنیے گا. اس سیدہ کا کوئی جہاں میں نہیں عدیل، جس کی کفیل فاطمہ اس کا خدا کفیل. خدا کفیل ہے. فوق بن کے مرتبے کو مہر و ماہ پر ہے. فوق ان کے مرتبہ مہر و ماہ سے بلند. اس کے معنی کیا ہے؟ ہائٹ میں بلند ہے نہیں، نور میں بلند ہے. اسی لیے تو زہرا کہلاتی ہے. فوق ان کے مرتبے کو مہر و ماہ پر لکھا ہے نام فاطمہ عرش الہ پر. لکھا ہے نام فاطمہ عرش الہ پر. اے زباں خاموش، یہ ادب کا ہے مقام. اے زباں خاموش، یہ ادب کا ہے مقام. کوثر سے منہ کو دھو لے تو لے فاطمہ کا نام. اے زباں خاموش، یہ ادب کا ہے مقام. کوثر سے منہ کو دھو لے تو لے فاطمہ کا نام. اے دل دھڑکتا ہے نا بیٹنگ. اے دل بجز درود نہ کچھ کیجیو کلام. اے دل بجز درود نہ کچھ کیجیو کلام. اور چوتھے مصرے میں ایک لفظ ہے نوجوانوں کے لیے، ظاہر ہے کہ اب یہاں آ چکے، کلک قلم کو کہتے ہیں. اے دل بجز درود نہ کچھ کیجیو کلام. اے کل اپنے سر کو جھکا دے باحترام. اپنے سر کو جھکا دے باحترام. کاغذ پہ پہلے سورہ مریم کو دم کرو. کاغذ پہ پہلے سورہ مریم کو دم کرو، پھر فاطمہ کی عفت و عصمت رقم کرو.
شمس الضحا علی ہے تو بدر الدجا ہے یہ دل کا روشن سورج علی کی شجاعت علی کا علم علی کی خطابت علی کی معاشرے میں وجود شمس الضحا اور رات کی تاریکی کا چاند زہرا کی عصمت زہرا کا پردہ اگر آپ کتابوں میں کلام بھی پڑھ رہے ہیں تو اس کی میننگ تو نہیں پڑھ سکتے نا شمس الضحا علی ہے تو بدر الدجا ہے یہ وہ جسم ہے اس کا دوسرا حصہ سنیے گا شمس الضحا علی ہے تو بدر الدجا ہے یہ وہ جسم ہے تو جان دل مصطفیٰ ہے یہ شمس الضحا علی ہے تو بدر الدجا ہے یہ وہ جسم ہے تو جان دل مصطفیٰ ہے یہ بحر سخا علی گوہر بے بہا ہے یہ بحر سخا علی گوہر بے بہا ہے یہ عبد خدا وہ ہے تو کنیز خدا ہے یہ 200 سال پہلے کہے امیر علیہ نے کوئی سیاسی رنگ نہ لینے ایک لفظ آنے والا ہے زاہد ہیں حق پرست ہیں زاہد ہیں حق پرست ہیں خوشخو ہیں نیک ہیں زاہد ہیں حق پرست ہیں خوشخو ہیں نیک ہیں دونوں خدا کے فضل سے رتبے میں چاہتا ہوں کہ زبان کی تاثیر اور بڑھ جائے انشاءاللہ درود پڑھ دیں محمد والے محمد تو یہ ہے مقام قربہ میں نے عرض کیا تھا ابتدائی تقریب میں کہ ہمارے اہل منبر ذاکرین صرف اس مقام پہ جا کر رک جاتے ہیں یہ ایک طویل آیت کا حصہ ہے اس کے بعد کیا ہے قُلْ لَا صَلَّكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً یہ لفظ اقتراف ہے اور اقتراف کے معنی کیا ہے کہ کانٹوں کے درمیان سے پھول کو لے لینا یہ ہے اقتراف وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً جو عربی کا ترکیب میں بنا دوں پہلے پھر اردو کی بناؤں گا جو اختلاف کے معنی میں آپ نے جان لیے وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً جو اقتراف حسنہ کرے گا مودت کو حسنہ قرار دیا یعنی یہ نیکی صرف لپ سروسز نہیں ہوگی اس کو حاصل کرنے کے لیے تمہیں اتنی ہی احتیاط اور جد و جہد کرنی پڑے گی کہ کانٹوں کے درمیان سے پھول کو نکالو اب پھول کو کیوں لیتے ہو اس کی خوشبو کے لیے اس کی خوشبو کے لیے وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً یعنی آل محمد کی مودت یہ عام کوئی شے نہیں اس کو
मुश्किलात और परेशानी और दिक्कतों और खतरों के दरमियान में रहकर अपने दिल में सजाना पड़ेगा एक फूल के मानन, एक फूल के मानन। वमन यख्तरिफ हसनतन नज़िद लहू फीहा हुस्ना। देखो जो अजीब गरीब बात है, कुरान मजीद ने और मकाम पर लफ्ज़ हसना इस्तेमाल किया है कि 1 गुना देंगे, 10 गुना देंगे, 700 गुना देंगे, वहाँ टाइम्स मल्टीप्लाई किया है। मगर यहाँ अजीब बात कहता है कि जो उस नेकी को हासिल करेगा, जैसे कांटों के दरमियान से फूल को अक्स किया जाता है, हम उसके नेकी में और इजाफा कर देंगे। मैं अभी आज इसी मकाम पर कहता हूँ, कल भी पढ़ूंगा इसी आयत के ऊपर। वमन यख्तरिफ हसनतन नज़िद लहू फीहा हुस्ना, और जो इख्तिराफ हसनात करेगा हम उसकी नेकी में और इजाफा कर देंगे। तो अज़ीज़ान गिरामी, अहले बैत की मवद्दत एक इम्तहान है। वहाँ इमामत का भी इम्तहान है और यहाँ इमामत के मानने वालों का भी इम्तहान है। इब्राहीम को इमाम बनाया, मगर कुरान गवाह है, मशहूर आयत है कि जब इब्राहीम का इम्तहान हुआ, वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमात, इब्राहीम की इमामत में और आले इमाम मोहम्मद की इमामत में एक फर्क है। और वो क्या है? एक अजीब व गरीब नुक्ता अर्ज़ कर रहा हूं। वो क्या है कि इब्राहीम का इम्तहान लिया, और जब इब्राहीम इम्तहान में पूरे उतरे, उनकी इमामत का ऐलान किया। मगर आले मोहम्मद की इमामत को अज़ल से रखा, करबला में इम्तहान लिया, उनकी इमामत का ऐलान अज़ल से किया, बाद में उनका इम्तहान लिया। उस मकाम पर एक नुक्ता था जो स्लिप हो रहा था, मैं इस मकाम पर बयान करना चाहता हूँ कि जब इब्राहीम और इस्माइल, क्योंकि ये बयान आपका ज़हन ताज़ा है कि इब्राहीम और इस्माइल ने काबा बनाया, और सूरह बकरा में आगे जाकर कहा कि हमने इब्राहीम से एक अहद लिया था, और वो अहद क्या था? अंतहरा बैती वलक़द अहिदना इला इब्राहीम, हमने इब्राहीम से एक अहद लिया था। अंतहरा बैती लित्ताइफीना वल-आकिफीना वल-रुक्किस सुजूद, हमारे घर को ताहिर करो। खासतौर पर लफ्ज़ ताहिर इस्तेमाल करें। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। हमने इब्राहीम और इस्माइल से एक अहद लिया, अंतहरा बैती लित्ताइफीना वल-आकिफीना वल-रुक्किस सुजूद, मेरे घर को ताहिर कर दो, तवाफ करने वालों के लिए, इतिकाफ करने वालों के लिए, रुकू करने वालों के लिए, सजदा करने वालों के लिए। इब्राहीम ने बुत तोड़े, काबे को ताहिर किया, इब्राहीम की तहारत का ऐलान हुआ, तो पता चला बुत शिकनी शर्त इमामत है। मैं इस तरह से भी तकरीर कर सकता हूँ कि कभी आपको रुलाऊं और कभी आपको मवद्दत की बाला मंजिलों तक ले जाऊं, और ये सिलसिला नमाज सहर तक कायम रहे। मैं कर सकता हूँ। अज़ीज़ान गिरामी, बुत शिकनी शर्त इमामत करार पाई। इब्राहीम ने बुत तोड़े, इब्राहीम की इमामत का ऐलान हुआ, मगर फिर क्या हुआ? फिर बुत बने, फिर बुत सजे, फिर बुत बने, फिर बुत सजे, फिर बुत की परिस्तिश की गई। काबे में बुत, दिलों में बुत, नियतों में बुत, आस्तीनों में बुत। गुरु पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। फिर बुत बने, फिर बुत सजे, यहां तक कि उन्होंने आस्तीनों में पनाह ली, बंद हाथों की आस्तीनों में पनाह ली, बुत बने। हाँ, इब्राहीम की बुत शिकनी पे इमामत की, मगर फिर बुत आ गए, फिर बुत आ गए। तो अब बुत शिकनी फिर हुई, फतेह मक्का के वक्त हुई, बुत शिकन दोषे रसूल पर सवार हुआ, बुत शिकन दोषे रसूल पर सवार हुआ, और इस शान से बुत शिकनी की कि अब कयामत तक, उस घर में बुत नहीं आ सकते। इब्राहीम को बुत शिकनी पे इमामत मिली, मगर बुत शिकनी महदूद थी, इसलिए इमामत महदूद रही। अली की बुत शिकनी, अली की बुत शिकनी कयामत तक जारी है।
ابراہیم کی بت شکنی محدود تھی، اس لیے فقط یہ کہا قرآن نے انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم تجھے امام تو بنا دوں مگر انسانوں کے لیے۔ مگر علی کی بت شکنی قیامت تک جاری ہے، اس لیے علی صرف امام الناس نہیں، امام الانس والجنہ ہے، جن اور انس کا امام ہے، اس لیے کہ وہ قیامت تک جاری ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ موتت بہت بڑی اور بھاری ہے، لیکن وہ نقطہ جو کعبے کے حوالے سے تھا میں کہنا چاہتا ہوں کہ ابراہیم نے طاہر کیا کعبے کو، اور کعبہ کیا ہے؟ بیت اللہ، انطہر بیتی، یہی لفظ ہے نا آیت میں، میرے بیتی، میرے بیت کو، میرے گھر کو طاہر کرو۔ ابراہیم نے بت توڑ دیے، البیتی اللہ کا گھر طاہر ہوا۔ یہ ہے فرق، یہی آخری نقطہ اور سب سے بڑا نقطہ ہے آج کی مجلس کا، یہی ہے فرق بیتی میں اور اہل البیت میں، یہی ہے فرق بیتی میں اور اہل البیت میں، کہ بیتی کو ابراہیم کے ذریعے طاہر کروایا اور اہل البیت کو اپنے ارادے سے طاہر کیا۔ عزیزان گرامی، ایک نقطہ اور کرتا چلوں کہ جس شیخ ابراہیم مخلوق ہی ہے نا اللہ کی، بہت بڑے نبی، شیخ الانبیاء، صاحب شریعت غرہ، امام الانبیاء، بہت بڑا مقام ہے حضرت ابراہیم کا، مگر مخلوق ہی ہے نا اللہ کی۔ یہ فرق ہے مخلوق کی طہارت میں، یہ فرق ہے مخلوق کی طہارت میں اور خالق کی طہارت میں۔ پھر بتا رہے تھے نا، تو مخلوق اگر طاہر کر دے تو امکان ہے کہ بعد میں پھر بتا جائے، مگر جس شے کو خالق اپنی مرضی سے نہیں اپنے ارادے سے طاہر کر دے، اب اس مقام طہارت کو سمجھنے کی کوشش کی۔ یہ کعبہ طاہر ہے مگر آل محمد کعبے سے زیادہ طاہر ہے، کعبے سے زیادہ طاہر ہے، اور پھر ان کے امتحان بھی اتنے ہی عظیم ہیں، جس طرح سے کہ ان کے فضائل عظیم ہیں، عقل انسانی احسا نہیں کر سکتی، اسی طرح سے ان کے مسائل کا احسا نہیں۔ میں کل امام کا ذکر کر رہا تھا کہ آخری مرتبہ اس وقت غش میں آئے کہ جب نوکے نیزہ پہ بابا کے سر کو دیکھا، اس طرف پکار کر کہا السلام علیکم یا عبداللہ، بابا آپ پر آپ کے بیٹے کا سلام ہو، اور پلٹ کر کہا پھوپھی جان ہم یتیم ہو گئے، پنجرے پاک کا خاتمہ ہو گیا۔ اور اس کے بعد پھر امام غش میں چلے گئے، پھر امام غش میں چلے گئے، اور پھر اس دوران میں کیا ہوا؟ اس دوران میں یہ ہوا کہ لاش حسین پہلے پامال ہوا، پھر لاش حسین کو لوٹا گیا، پھر اشقیاء قریب آئے، خیموں میں آگ لگی، چادریں چل گئی، امام غش میں ہے، بچیوں کے گوشت والے چلے، امام غش میں ہے، خیموں میں آگ لگی، ایک ایک خیمہ جلتا رہا، بیویاں نکلتی رہی۔ حمید ابن مسلم کی روایت ہے کہ میں نے ایک بیوی کو دیکھا کہ آخری خیمہ رہ گیا تھا، وہ بیوی جلتے ہوئے خیمے کے در پر آتی، کبھی آسمان کو دیکھتی، کبھی مقتل کو دیکھتی، کبھی خیمے
सैयद सज्जाद से चलना मुश्किल न था। एक मरतबा ऊंट की पुष्प पर बांध कर कुएं की तरफ ले चले, पीछे पीछे काफिला चला, और जब कुएं का शहर आया इमाम को उतारा, ऊंट की बिहार को दिया, सारदान बनाकर दाखिल किया। काफिला शहर कूफा में दाखिल हुआ। करबला में 3 दिन की भूख और प्यास थी। राह में पानी का क्या इंतजाम था नहीं मालूम, मगर मक्तल की किताबें कहती है कि जो ही काफिला दाखिल हुआ, सकीना ने किसी ज़ईफ़ा से पानी मांगा। और जिन्होंने ग्रामी इस गिरिया मुखा की कैफियत में शिया ने हैदर करार के जानो मानो इज्जत की हिफाजत की दुआ मांगे, जो अज़ादारी में मजलूम है। फरमाना तेरे गिरिया के सदक़े में, तेरे आंसुओं के सदक़े में अब मजीद औरतें बेवा ना हो, अब मजीद बच्चे यतीम ना हो। मौला तुझको तेरी अज़ादारी का वास्ता। सकीना ने एक ज़ईफ़ा से पानी तलब किया। वो ज़ईफ़ा दौड़ कर गई, एक कूजे में पानी लेकर सकीना ने पानी पिया और कहा कि अल्लाह तुझको जज़ाए खैर दे। कहा तुम मुसीबत ज़्यादा लगते हो, ऐसे लोगों की दुआ अल्लाह मुस्तजाब करता है। ऐ बीवी मेरे हक़ में दुआ करती जा। कहा ज़ईफ़ा तेरी क्या दुआ है? कहा मेरी पहली दुआ तो ये है कि मेरे बच्चे कभी तुम्हारी तरह यतीम न हो। सकीना ने अपने नन्हे नन्हे हाथों को उठाकर आमीन कहा। बीवी मेरी एक और दुआ है। कहा क्या? आखिरी मर्तबा अपने इमाम की ज़ियारत कर लो। सकीना ने कुछ ना कहा। एक मर्तबा नौके नेता में बाबा के सर में देखा, आंख में आंसू आ रहे। कहा कि बीवी मेरी एक और दुआ है। कहा वो क्या है? एक मर्तबा अपनी शहजादी की खिदमत करना। ज़ैनब के कान में आवाज पड़ी, ये कौन है जो इस हालत में हमारी खिदमत की तवक्को रखता है, आरज़ू रखता है? करीब आई, देखा कनीज़ उम्मे हबीबा थी। कहा कि ज़ईफ़ा अपनी शहजादी को देखेगी, पहचान लेगी। कहा मदीने से बरसों खिदमत की है। कहा देख अपनी शहजादी को, एक मरतबा देखा, बेख्तियार पुकार कर कहा बीवी इस हालत में। अब्बास दिलावर का वहाँ खेमे में ज़ैनुल आबिदीन लगा था। या उम्मे हबीबा कहती है अब्बास दिलावर का, इमाम का, औला मोहम्मद का, कासिम का। अब आप सुन रहे जो जवाब दिया। उम्मे हबीबा जब तुम मदीने में थी तू देखा करती थी कि अब्बास तलवार लेकर भाई के साथ साहे की तरह होते थे, अली अकबर बाबा के पास होते थे, कासिम चचा के करीब होते थे, औलो मोहम्मद मामू के करीब होते थे। तूने देखा है मदीने में? अब देख के नेज़ा पर मेरे भाई का सर है, अब्बास भी है, अली अकबर भी है, औलो मोहम्मद भी है, कासिम भी है। आगे बढ़कर नाके नेज़ा पर देख, अभी भी अपने इमाम के गिर्द हिसार किए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्यामुल यंक़लिबून। परवरदिगार बहक़ शहीदान करबला, बहक़ असीरान करबला, बहक़ सानिया ज़हरा, बहक़ सकीना सोगरा व कुबरा, जो मोमिन औलाद मर चुके सबकी मग़फ़िरत फरमा, जो ज़िंदा सबको हिफ़्ज़ व अमान रूए ज़मीन पर जहाँ जहाँ शिया ने हैदर करार अज़ादारी में मसरूफ़ है उनकी हिफाजत फरमा। परवरदिगार उनके दुश्मनों को नाबूद फरमा, उनके ऊपर कौम आद व समूद का अज़ाब नाज़िल फरमा। परवरदिगार जो तालिब हाजात हैं उनकी हाजतों को बदला, जो परेशान हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो बीमार हैं उनको शिफाए कामिला अता फरमा। मिल्लत इस्लामिया को इत्तिहाद, उससे पहले मिल्लत जाफरिया और मोमिनीन को इत्तिहाद और इत्तिफाक अता फरमा। मिल्लत इस्लामिया को इत्तिहाद और इत्तिफाक अता फरमा, अपने नूर का हुज्जत का ज़हूर जल्द फरमा। मातम इमाम कीजिए या हुसैन या हुसैन या हुसैन।
ढूंढ रही है जंगल में सकीना, क्या 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 ढूंढ रही है जंगल में सकीना, अब्बास के बाजू या बाबा का सीना,